सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल प्राइम टाइम दे विच। अज असीं गल करनी है चोणां दी। चोणां दे दौर दे विचाले हिंसक शोर जो सुनाई देण लग्या उस दे उत्ते गल होएगी। फिरोजपुर दे विच वापरिया घटनाक्रम एक तरीके नाल अलर्ट है, एक तरीके नाल सब नूं सुचेत करने वाला मामला है, क्योंकि ये शुरुआत है। अगले 2-2.5 महीने 3 महीने तक इलैक्शन पूरे जोर दे उत्ते पंजाब दे विच होएगा। वो चाहे चोण रैलियां होण या फिर लोकां तक पहुंच करन दी गल होवे या फिर किसी दा विरोध करन दी गल होवे। फिरोजपुर दे विच जो कुछ होया तुहानूं दिखावांगे, पर अज चर्चा इस करके जरूरी हो जाती है इस पूरे मुद्दे दे उत्ते, क्योंकि जिस तरीके नाल घटनाक्रम वापरिया, एक पासे किसानां दा अंदोलन चल रहा है, दूजे पासे पंजाब दे विच इलैक्शन ने। किसान कह रहे ने कि पहला मसला हल हो लैण दो, उस तो बाद तुसीं प्रचार करियो। प्रचार हो रहा है, इस विचाले विरोध प्रदर्शन हुंदे ने। हुण विरोध कौन कर रहा है, कि बाकी किसान कर रहे हैं या किसानां दे नाम दे उत्ते सियासी पार्टियां कर रही ने। अज असीं इस करके जिक्र कर रहे हैं कि किते किसानां दे मोढे दे उत्ते कोई सियासी बंदूक तां नहीं चलाई जा रही। किसानां दे झंडियां दे नाल प्रदर्शन जिहड़े किते जा रहे ने, किते ओह सियासी पार्टियां तां नहीं कर रही। सियासी पार्टियां इल्जाम उन्हां दे उत्ते भी लग रहे ने। अज गल इस पूरे इशू दे उत्ते कि जो घटना वापरी वो क्यों वापरी, ते हुण अगे दा चोण प्रचार नूं लैके सियासी पार्टियां दा रोड मैप की। जी हां, किसानां दा मोढा सियासी बंदूक। ये सवाल अज असीं कर रहे हैं कि वाकई ही किसानां दे प्रदर्शन या विरोध दे विचाले सियासी पार्टियां अपना हित साधण दे विच लगियां होईयां ने। फिरोजपुर की पूरी घटना दसदे हैं, उस तो बाद असीं अज दी चर्चा की शुरुआत करांगे। फिरोजपुर तो जो घटनाक्रम पूरा वापरिया, 4 तस्वीरां दे जरिए तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते फिरोजपुर दे विच अकाली उम्मीदवार वरदेव सिंह नोनीमान दी गड्डी दे उत्ते उस वेले हमला होया जदों अकाली दल दे एक प्रोग्राम तो परत रहे सी। राह दे विच कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया अकाली उम्मीदवार का, जो किसान दस्से जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने गड्डी रोकण की कोशिश की, जबकि नोनीमान के ड्राइवर ने उत्थे गड्डी भजाउण की कोशिश की, तो एक शख्स गड्डी के उत्ते भी चढ़ गया। 4 तस्वीरां देखो, पूरा घटनाक्रम समझ आएगा। शख्स के हाथ में किसानी झंडा भी सी। इस दौरान नोनीमान की गड्डी की भंनतोड़ भी हुई। नोनीमान ने पुलिस नूं अपनी जो शिकायत दी है उस दे विच दावा किया है कि उन्होंने जानलेवा हमला होया। हमले दौरान उन्होंने उत्ते फायरिंग भी हुई है, तो इस दौरान उन्होंने गनमैन तो भी बचाव के लिए गोली चल गई। नोनीमान ने पुलिस नूं दित्ती शिकायत दे विच परमिंदर पिंकी ते हरनेक सिंह महमा नाम के किसान लीडर का नाम भी दर्ज करवाया। नोनीमान ने कहा कि परमिंदर पिंकी की शह के उत्ते, कांग्रेस के विधायक ने परमिंदर पिंकी, कि उन्होंने शह के उत्ते जानलेवा हमला होया। उधर इस घटना की संयुक्त किसान मोर्चे वालों सख्त शब्दों निंदा कर दी गई है। एसकेएम ने कहा कि इस घटना ने लखीमपुर की घटना की याद ताज़ा करवा दी है। किसानों ते गोलियां चलाईयां गईयां, उन्होंने गड्डी थले दरड़न की कोशिश की गई। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਆ ਬੋਨਟ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵਰਾਈ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਸੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। मैं इस घटना के उत्ते पहला आना, उस तो बाद आप ब्रॉडर पिक्चर पूरे पंजाब का असीं जिक्र करांगे। पर पहला सवाल कि विरोध
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਣਗੇ? ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦੀ? ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਔਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਭਗੌੜਾ ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਕੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਧਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਲਖਰਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਯਕੂਬ ਭੱਟੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਬਾਠ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਮਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਉਹ PV 540055 ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਬੌਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੋਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ FSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਤਰਕ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਕਮਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਵਾਪਸ ਨਾ। ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ SFL ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਝੂਠ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਡਮ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿੰਦੂ ਤੇ ਨੋਨੀ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਖੜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਏ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਰਾਉਂਡ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ 3 ਰਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਣੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਮਸੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਲੀਅਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। जी ठीक है हरनेक जी, मैं तुहाडे कोल आऊंगा, पर कमल जी तुहाडा एक रिएक्शन जरूर देखो। मैं हरनेक जी तुहाडे कोल आना, पर कमल जी तुहाडे दा एक रिएक्शन जरूर चाहिए, क्योंकि इस समय वही एलीगेशन बार बार लग रहे हैं। मैं अगले पॉइंट के उत्ते वधना है, क्योंकि पंजाब के लोग ये जानना चाहते होंगे कि हुण फिरोजपुर दे विच घटना हुई है, गुरदासपुर च भी प्रचार होना है, मोहाली च भी प्रचार होना है, लुधियाने च भी प्रचार होना है, नवांशहर च भी प्रचार होना है, हर कोने च प्रचार होना है आने वाले दिनों च। गौरव जी, मैं अकाली दल के बुलारे नूं फिर कहना है, गल नूं गलत पासे तब्दील करने की कोशिश ना करो। हरनेक सिंह महिमा एक जाणिया पछाणिया किसान आगू आ, गड्डी उहदे उपर चढ़ाउण दी कोशिश की गई है। मुद्दा यह आ कि किसानां नूं कुचलण दी कोशिश की गई है। पहलां इन्हां ने पार्लीमेंट विच किसानां दे मूँह चों रोटी खोण दी कोशिश की, बिल्लां ते साइन करके फिर उहदियां प्राप्तियां गिणाईयां। फिर हुण इह किसान जदों आपदा सवाल पुछदे आ, किसान आपदे हक दी गल करदे आ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁਚਲੋਗੇ? ਮੈਣੀ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਣੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੂਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਆ, ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਓ, ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਓ, ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜੋ। ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਏ? ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚੜਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਟੰਕੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਣੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਦੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੌਰ ਸਿਰਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ, ਜੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿ ਦੇ ਰੁਕੋ, ਚੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਐਮਸੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ। ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਛਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ठीक है, समा पूरा अपने को। मैनी साहब जवाब दे दो। सवाल तो पूछणगे, किसानां दा भी हक है ना, लोकतंत्र है। सवाल तो पूछणगे। बराड़ साहब तुसीं जवाब नहीं देना, वो तुहाडी मर्जी है, पर सवाल तो पूछणगे। हर विरोध दा सब ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੁਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਰੁਖਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਲੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਚਣ ਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਗਿਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ VOTING ਦੇ ਤੋਂ। ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ? ਡਾਕੂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ